Hi guys, welcome chemistry class. Welcome to chemistry class. So we left one topic in this chapter, Nana. We are in D and F block elements. Up to now we discussed about only D block elements, not for F block elements. So this is class for only properties of F block elements. As like as D block elements, F block elements also have some properties. In previous class we have discussed about only D block elements, properties of D block elements. Those are oxidation states, electronic configuration, then magnetic properties, catalytic property, then coordination chemistry, that means coordination compounds. Okay, those are all properties of D block elements. In this class we have to discuss about F block elements. F block elements. Already in previous class you know about F block elements. These F block elements. We discussed some less compared to D block elements. Why? Because the F block elements are called inner transition elements. So these F block elements are placed in the periodic table down to the transition elements. In between the S block and P block, D block is placed between S block and B block. Then the placement of the F block elements in periodic table down to the D block elements. So D block elements ke down untai ee F block elements anevi. So these elements are called as inner transition elements. వీటిని ఏమంటారంటే ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. సో ఇన్ తెలుగు మీడియం తెలుగులో ఏమంటారంటే డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ని పరివర్తన మూలకాలు అంటారు. అలాగే ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ని అంతర పరివర్తన మూలకాలు అంటారు. సో ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఇన్ తెలుగు అంతర పరివర్తన మూలకాలు. ఓకే, సో the outermost electronic configuration of D block F block elements is the n-2 F1 to 14 n-1 D0 to 1 ns2 is the outermost electronic configuration of F block elements. Okay, Nana, n-2 F1 to 14 n-1 D0 to 1 ns2 is the outermost electronic configuration of F block elements. How can you differentiate how can you define the F block elements? The outermost electron enters to the F penultimate shell, F penultimate subshell or F orbital. Those elements are called as F block elements. Okay, so ఏదైతే భేదపరిచే ఎలక్ట్రాన్ F ఆర్బిటాల్ లో అంటే F సబ్షెల్ లో ప్రవేశించే మూలకాలను F బ్లాక్ మూలకాలు అంటారు. సో ఎఫ్ బ్లాక్ మూలకాల యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం ఎలా ఉంటుందంటే n-2 m1 to 14 n-1 d0 to 1 ns2. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. సో దెన్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఓవర్ నా దెన్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. ద maximum oxidation state is the +3 nana. Sometimes it is showing +2 and +4 also, irregularities of oxidation states. +3 is the maximum oxidation states. Sometimes some elements are showing +2 and +4 also. +2 and +4 also. So these irregularities is because of these irregularities the half filled and fully filled F block that means D block F block is స్టెబిలిటీని కన్సిడర్ స్టెబిలిటీని బేస్ చేస్తాం కదా, అంటే ఫుల్లీ ఫిల్డ్ లేదా హాఫ్ ఫిల్ అయినా సబ్షెల్ కనుక హాఫ్ కానీ ఫుల్ కానీ ఫిల్ అయితే మనం ఏమంటాం, అవి మోర్ స్టెబిలిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఫుల్లీ ఫిల్డ్ అయినా స్టెబిలిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఆ రీజన్ ద్వారా మనకి ఏమొస్తుందంటే సమ్ టైమ్స్ +2 +4 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ కూడా చూపిస్తాయి ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. దీస్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఆల్ ఆర్ మ్యాక్సిమం మెటల్స్ అన్నది యాజ్ లైక్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లాగే ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కూడా మనకి అన్ని మెటల్స్. సో ఈ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లో ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లో 2 సిరీస్ ఉన్నాయి. ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కెన్ డివైడ్ ఇంటూ 2 సిరీస్. వన్ ఈస్ ఆక్టినైట్స్, వన్ ఈస్ లాంథనైట్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ఆక్టినైట్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ లాంథనైట్స్ అంట, సెకండ్ వన్ ఈస్ octinides. What are the lanthanides and octinides? Once you see the periodic table then you understand. Okay, first once you see the periodic table nana, once again I will show you the periodic table about F block elements. See here once
see these totally D block already we discussed. Already we had discussed about D block completely, the properties of D block elements, totally IUPAC, totally we discussed in previous classes. Now we are discussing about F block elements in this class. That's why see once everybody, these all are F block elements. This F block is down to the D block now in periodic table. That's why we are calling the F block is inner transition elements, అంతర్ పరివర్తన మూలకాలు అంటాం. ఓకే, సో అంతర్ పరివర్తన మూలకాలను ఏమంటారంటే F block elements లాంథనైట్స్ అండ్ ఆక్టినైట్స్ అంటాం. లాంథనైట్స్, ఆక్టినైట్స్ ఇవి చూడండి. లాంతనం నుంచి లాంతనం టు లుటీషియం, లాంతనం నుంచి లుటీషియం ఉండే మూలకాలు వీటిని ఏమంటారంటే లాంథనైట్స్ అంటారు. సో ఆక్టీనియం నుంచి లొరేనియం, ఆక్టీనియం నుంచి లొరేనియం వరకు ఉన్న లొరేన్షియం వరకు ఉన్న మూలకాలను ఏమంటారంటే వీటిని ఏమంటారంటే వీటిని యాక్టినైట్స్ అంటారు. ఇవి లాంథనైట్స్, ఇవి యాక్టినైట్స్, ఈ రెండింటిని కలిపి ఏమంటారంటే F బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ఓకే, ఇవి డౌన్ ఉంటాయి కదా, ఇవి ఆక్టినైట్స్, ఇవి లాంథనైట్స్, ఇవి యాక్టినైట్స్. ఓకే, లాంథనైట్స్, ఆక్టినైట్స్. లాంతనం LA ఉంది కదా, లాంతనం నుంచి లుటీషియం వరకు ఉన్న వాటినేమో లాంథనైట్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, 7th వన్, ఆక్టీనియం నుంచి లొరెన్షియం వరకు ఉన్న వాటిని ఏమంటారంటే యాక్టినైట్స్ అంటారు. ఈ నేమ్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదనా. అలాగే D బ్లాక్ లో కూడా స్కానియం నుంచి జింక్ వరకు డిస్కస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ లెవెల్కి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమున్నాయి చూడండి, సమ్ ఆర్ విజిబుల్ టు yellowish కలర్. చూడండి, సమ్ ఎలిమెంట్స్ మనకి ఎల్లో కలర్ లో కనిపిస్తున్నాయి, పసుపు రంగులో కనిపిస్తున్నాయి, చూసారా? దోస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్. రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ ఎందుకంటే రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ నాట్ ద దీస్ ఆర్ ద సింథటిక్లీ ప్రిపేర్డ్. ఇవి మ్యాన్ మేడ్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట, సింథటిక్ ప్రిపరేషన్, అందువల్ల వీటిని yellowish లో చూపించారు చూడండి. ఓకే, లాంతనం టు లుటీషియం ఆర్ కాల్డ్ లాంథనైట్స్, యాక్టినియం టు లొరెన్షియం ఈజ్ కాల్డ్ ద యాక్టినైట్స్. Okay, those two are called F block elements. Then the special property of F block elements. In the F block elements, all atomic size decreases from left to right. మనం ఏం చెప్పుకుంటాం, పీరియడ్స్ లో లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి వెళ్ళే కొద్దీ అటామిక్ నెంబర్ పెరిగే కొద్దీ అటామిక్ సైజు, అటామిక్ అంటే పరిమాణం అనేది తగ్గుద్దని చెప్తాం. ప్రతి పీరియడ్స్ లోనూ అలాగే ఉంటుంది. అదే గ్రూప్స్ లో వచ్చేసరికి పరమాణు సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ పరిమాణం పెరుగుతుంది అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ లాంథనైట్స్, యాక్టినైట్స్ లో కూడా సేమ్ నానా. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే పరిమాణం అంటే సపోజ్ పరమాణు సంఖ్య పెరుగుతుంది, అన్నిటికీ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లోనే కదా అరేంజ్ అయ్యి ఉన్నాయి పీరియాడిక్ టేబుల్లో. సో పరమాణు సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే పరిమాణం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ గుర్తుందా మీకు? షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఏమవుతుందంటే నేను మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాను మీకు షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఏమవుతుందంటే లాంతనం నుంచి లుటీషియం వరకు అంటే పూర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల లాంతనం నుంచి లుటీషియం వరకు డిక్రీజ్ ద షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. మీరు లేదంటే ఏమైనా రాస్తారు పూర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే లాంతనం నుంచి లుటీషియం వరకు F బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లో పరమాణు సంఖ్య అంటే అటామిక్ నెంబర్ పెరిగే కొద్దీ పరిమాణం తగ్గుతుంది. సో పరిమాణం తగ్గడాన్ని, అటామిక్ సైజ్ తగ్గడాన్ని ఏమంటారంటే లాంథనైట్ కాంట్రాక్షన్ అంటారు. కాంట్రాక్షన్ అంటే లాంథనైట్ సంకోచం అంటారు తెలుగులో. ఎందుకు సంకోచిస్తున్నాయి అంటే షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది తక్కువగా ఉండడం వల్ల. సో బికాస్ ఆఫ్ పూర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ F block elements the atomic size is decreases from lanthanum to lutetium when the atomic number is increased. అటామిక్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ అటామిక్ సైజ్ ఏమవుద్ది, డిక్రీజ్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ పూర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ లాంథనైట్ కాంట్రాక్షన్. అలా తగ్గడాన్ని ఏమంటారంటే లాంథనైట్ కాంట్రాక్షన్ అంటారు. సో మనం అనుకుంటాం పీరియడ్స్ లో అన్ని పీరియడ్స్ లోనే ఏమవుతుంది, లాంథనం నుంచి అన్ని పీరియడ్స్ లోనే ఏమవుతుంది, లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వెళ్ళే కొద్దీ మనకి అటామిక్ నెంబర్ పెరిగే కొద్దీ అటామిక్ సైజ్ అనేది తగ్గుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి F బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లో కూడా అలాగే జరుగుతుంది. కానీ F బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లో మనకి ఏమవుతుందంటే షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. ఇదిగో చూడండి, ఇది న్యూక్లియస్ అనుకోండి, న్యూక్లియస్ చుట్టూ షెల్స్ ఈ విధంగా రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఈ షెల్స్ లో ఏముంటాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయని చెప్పుకుంటాం అందులో ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ కి ఈ న్యూక్లియస్ కి మధ్యలో ఉన్న
అట్రాక్షన్ తగ్గించడానికి తగ్గించే దాన్ని ఏమంటారంటే షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ అంట. డిక్రీజ్ ద అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ టు ద న్యూక్లియస్. ఈ న్యూక్లియస్ కి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ కి ఉండే అట్రాక్షన్ తగ్గిపోద్ది, డిక్రీజ్ అయిపోద్ది. సో ఏదైతే తగ్గిస్తుందో దాన్ని ఏమంటారంటే షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ అంట. సో ఇలా మనకి అట్రాక్షన్ పవర్ అనేది తగ్గిపోయింది అనుకోండి, తగ్గిపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, పరమాణు సైజ్ పెరిగిపోతుంది. అంటే ఈ అట్రాక్షన్ ఉంటే కదా దగ్గరగా వచ్చేది. సో అట్రాక్షన్ ఎప్పుడైతే లెస్ అయిందో ఆటోమేటిక్ గా సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. కానీ మనకి పీరియడ్స్ లో ఏమని చెప్పాను, అటామిక్ నెంబర్ పెరిగితే సైజ్ తగ్గిపోతుంది అన్న. షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటే పెరుగుతుంది అంటున్నాను. మరి షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ తగ్గిపోయింది కదా, పూర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఈ వీటికి ఉండే అట్రాక్షన్ తగ్గట్లా పెరిగిపోతుంది. సో అట్రాక్షన్ పెరిగే కొద్ది ఏమవుతుంది, సైజ్ ఇలా దగ్గరగానే వచ్చేస్తుంది. సో ఇలా సైజ్ దగ్గరగానే రావడాన్ని ఏమంటారు, లాంగ్ థ్రెడ్ కాంట్రాక్షన్ అంటారు. ఓకే, సో అగైన్ లిసన్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ నాన్న, లాంగ్ థ్రెడ్ కాంట్రాక్షన్. when in a block elements when we are going left to right in periods, the atomic size increases, the atomic size decreases when the atomic number is increases. అటామిక్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ అటామిక్ సైజ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది, తగ్గిపోతుంది. ఏమవుతుంది, పరమాణువులన్నీ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని యాడ్ అవుతూ ఉంటున్నాయి, కానీ సైజ్ చిన్నది అయిపోతుంది. ఎందుకు చిన్నది అవుతుందంటే ఆ చివరి కక్షలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ కి మధ్యలో న్యూక్లియస్ కి అట్రాక్షన్ పవర్ పెరుగుతుంది. ఎందుకు పెరుగుతుందంటే అక్కడ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల. అదే షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, దూరం పెరిగిపోతాయి. దూరం పెద్ద వాళ్ళ సైజ్ పెరుగుతుంది. అది ఎలా జరుగుతుంది, గ్రూప్స్ లో జరుగుతుంది, కానీ పీరియడ్స్ కదా. సో బికాస్ ఆఫ్ పూర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ద అటామిక్ సైజ్ డిక్రీజెస్ ఇన్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ లాంగ్ థ్రెడ్ కాంట్రాక్షన్. లాంగ్ థ్రెడ్ కాంట్రాక్షన్ అంటాం. ఆ కాన్సెప్ట్ ఏమంట, లాంగ్ థ్రెడ్ కాంట్రాక్షన్. సో ఈ లాంగ్ థ్రెడ్ కాంట్రాక్షన్ కి రీజన్ ఏంటంటే పూర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, it is the F block element property nana. Property means that is the F block element main topic adi. Next, F block elements that means octanates or long threads maximum all are metals. They showing +3 +2 +4 oxidation states already we discussed. In as like as D block elements, F block elements also showing some magnetic properties nana. So how can we say the property, the magnetic properties? If the element has unpaired electrons, those elements are called as paramagnetic nature. So if the elements are fully filled అయిపోయాయి అనుకోండి, outer most shell లో ఏమి unpaired electrons లేకుండా ఫుల్ పెయిడ్ అయిపోతే వాటిని ఏమంటారంటే ఆ ఎలిమెంట్స్ అనేవి డయామాగ్నెటిక్ నేచర్ ని కలిగి ఉంటాయి అంట. సో ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, n-1 1 to 14 అన్న, అంటే 1 నుంచి 14 వరకు మధ్యలో ఉంటూనే ఉంటాయి ఎలిమెంట్స్ అనేవి. సో అలా ఉంటాయి కాబట్టి అందులో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉన్నాయి కాబట్టి మాక్సిమం ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కూడా మనకి ఏ మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ ని చూపిస్తాయి అంటే పారామాగ్నెటిక్ నేచర్ ని చూపిస్తాయి, లైక్ టీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. ఓకేనా. సో ఇవన్నీ మెటల్స్. నెక్స్ట్ ఆక్టినేట్స్ ఆల్సో మెటల్స్. దే ఆర్ షోయింగ్ సిల్వర్ కలర్ లో కనిపిస్తాయి అన్న మాక్సిమం. Then the block elements all are resemble their properties. All elements are resemble their అంటే ఒకదానికొకటి పోలికలు కలిగి ఉంటాయి. బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని మాక్సిమం దగ్గరగా ఉండడం వల్ల వాటిని మనం అన్ని బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఒకే ప్రాపర్టీని చూపిస్తాయి. ఓకే, ఇది బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. ఇందులో మెయిన్ కాన్సెప్ట్ వచ్చి మనకి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లో మెయిన్ కాన్సెప్ట్ వచ్చి లాంగ్ థ్రెడ్ కాంట్రాక్షన్. అది చదువుకుంటే సరిపోతుందన్నా, మీరు మాక్సిమం బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని చదవాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఆల్ ఎలోయిస్ ని ఫార్మ్ చేస్తాయి. ఎలోయిస్ అంటే ఏంటి, ద హోమోజీనియస్ మిక్చర్ ఆఫ్ 2 or more మెటల్స్. సపోజ్ మన ట్యాప్ కానీ లేదా ఐరన్ ఉంటుంది కదా, డోర్స్ కానీ చూసామనుకోండి, అది హోమోజీనియస్ లో కనిపిస్తుంది, అంతా ఒకేలా కనిపిస్తుంది. కానీ దిస్ ఆర్ ద మిక్సర్ ఆఫ్ సో మెనీ మెటల్స్. అది చాలా రకాల మెటల్స్ తయారైనవి మొత్తం. కానీ మనకి ఎలా కనిపిస్తాయి, ఒకే యూనిఫామ్ లో కనిపిస్తాయి హోమోజీనియస్ లో. అలా కనిపించే వాటిని ఏమంటారంటే అలాయిస్ అంట. హోమోజీనియస్ మిక్చర్ ఆఫ్ 2 or more మెటల్స్ తీసుకోవాలి అలాయ్. సో బ్రాస్, బ్రోంజ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సపోజ్ మన ఆర్నమెంట్స్ ఉంటాయి, గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ అవన్నీ మనం వేసుకుంటాం కదా. గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ లో మాక్సిమం గోల్డ్ ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం కాపర్ కూడా ఉంటుంది. రెండింటిని మిక్స్ చేసి మన గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ మేక్ చేస్తారు. సో మనకి అందులో కాపర్ కనిపిస్తుందా, గోల్డే కదా కనిపిస్తుంది. అంటే రెండింటిని మిక్స్ చేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది, హోమోజీనియస్ మిక్చర్ వచ్చింది. సో అలాంటి వాటిని ఏమంటారంటే అలాయిస్ అంటారు. ఓకే,
సో ఈ ఎలైస్ని మనం దేంతో తయారు చేస్తారంటే ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. లాంథనైడ్స్కి ఉండే స్పెషల్ ప్రాపర్టీస్ స్పెషల్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే లాంథనైడ్స్కి ఉండేది మనం ఎలాయిస్ని తయారు చేస్తాం. సో అలాంటి ఎలాయిని ఏమంటారంటే మిష్ మెటల్ అంటారు. వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మిష్ మెటల్ అన్న మిష్ మెటల్. మిష్ మెటల్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం మేడ్ విత్ ద ఎఫ్ బ్లాక్ లాంథనైడ్స్. లాంథనైడ్స్తోనే మనం మ్యాక్సిమం మిష్ మెటల్ తయారు చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ద 2 marks క్వశ్చన్ అన్న. సో in mish metal. So mish metal is the combination of 95% lanthanides and 5% of iron and traces of carbon, silicon and calcium and aluminum. This is 2 marks question, very important to you according to the examination point of view. Combination of 95% lanthanides and 5% of iron, traces of carbon, silica and calcium and aluminum. Then you add magnesium to make the bullets. Bullets తయారు చేస్తారు కదా, గన్ బుల్లెట్స్. సో దానికి మెగ్నీషియం యాడ్ చేస్తారనమాట. 95% కాల్షియము, 5% ఐరన్, కార్బన్, సిలికా, నెక్స్ట్ కాల్షియం, అల్యూమినియం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద మిష్ మెటల్. లాంథనైడ్స్ని మిష్ మెటల్ తయారు చేయడంలో ఉపయోగిస్తారు. నెక్స్ట్ దెన్ గోయింగ్ టు actinides. Actinides are metals, nana. They are radioactive elements. What are the radioactive elements? So the radioactive element means their properties changes based on the environment. That means temperature, weather బట్టి వాటి నేచర్ ప్రాపర్టీస్ చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో అలాంటి ఎలిమెంట్స్ ఏమంటారంటే రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. మ్యాక్సిమం మ్యాన్ మేడ్ సింథటిక్ ఎలిమెంట్స్. అవి సింథటిక్ ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి ఏం చేస్తాయంటే వెదర్ని బట్టి, టెంపరేచర్స్ని బట్టి, సో ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. వాటిని రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. దే ఆర్ ఎపిరెన్స్, సిల్వరీ ఎపిరెన్స్, అంటే మనకి సిల్వర్ కలర్లో కనిపిస్తాయి. సిల్వర్ అంటే ఏంటి? వైట్. సిల్వర్ తెలుసు కదా మీకు, వెండి. ఆ వెండి రంగులో కనిపిస్తాయి ఏంటి? లాంథనైడ్స్. దెన్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ కూడా అంతే. మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ మనం ఎలా చెప్తాం? లాంథనైడ్స్కి ఆక్టినైడ్స్ కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ అలానే చెప్తాం. నెక్స్ట్ ఇంకేం చెప్తాం? ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +7 వరకు చూపిస్తున్నాను. +3 నుంచి సమ్ టైమ్ మ్యాక్సిమం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +3, దెన్ +4, +7 ఆర్ షోయింగ్ సమ్ టైమ్స్. ఇవి +4, +7 కూడా చూపిస్తాయి. చెప్పాను కదా, హాఫ్ ఫిల్డ్, ఫుల్లీ ఫిల్డ్, అవి ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ద్వారా ఇవి డిఫరెంట్ 2 రకాల ఇర్రెగ్యులర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ని చూపిస్తాయి. ఓకే, యాక్టినైడ్స్, లాంథనైడ్స్, యాక్టినైడ్స్, దోస్ టూ ఆర్ కాల్ ద ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. సో ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో అలాగే యాక్టినైడ్స్లో కూడా మనకి లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వెళ్ళే కొద్దీ ఏమవుతుంది? అటామిక్స్ నెంబర్ పెరిగే కొద్దీ అటామిక్ సైజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి దాన్ని ఏమంటారంటే యాక్టినైడ్ కాంట్రాక్షన్ కూడా అనొచ్చు. యాక్టినైడ్ కాంట్రాక్షన్ అనేది కాన్సెప్ట్ మీకు లేదు. ఓకే, లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్ ఒకటే ఇచ్చాడు కాబట్టి లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్ చూసుకోండి బికాస్ ఆఫ్ పూర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. ఓకే అని చెప్పి చదవండి. This is the last class of D block elements. Nana, materials are available in your college. Go and pay the money and take your materials. First money pay చేస్తే మీ మెటీరియల్ మీకు ఇస్తారు. సో నేను చెప్పే లెసన్స్ మీకు అర్థం అవ్వాలి, లేదా మీకు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఇబ్బందిగా ఉందంటే మీరు మెటీరియల్స్ తీసుకోవాలి. కాబట్టి అందరూ వెళ్ళి కాలేజ్కి మీ మెటీరియల్కి మీకు ఆల్రెడీ వాట్సాప్లో ఇన్ఫార్మ్ చేసినట్టున్నారు. మెటీరియల్ తీసుకోండి. మెటీరియల్ తీసుకుని నేను పేజ్ నెంబర్, టాపిక్ అన్నీ మీకు చెప్పి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వైజ్ 2 మార్క్స్ అవి టిక్స్ పెట్టి చదివించడానికి వీలు ఉంటుంది. సో కొంతమంది నోట్స్ రాసి నాకు పంపిస్తున్నారు నాన్న. ఎవరనేది నేను ఒక ఫైల్లో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే రేపొద్దున్న ల్యాబ్కి అలో చేయడంలోని, నెక్స్ట్ రేపొద్దున ల్యాబ్ మార్క్స్ ఇంకా ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో అవన్నిటిలోనే నేను డిఫరెన్స్ చూపించాలి కదా. నోట్స్ రాసి ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి, అవ్వని వాళ్ళకి కూడా తేడా కనిపించాలి కదా. చాలామంది అనుకున్నారు మేము ఎంతలా రాస్తున్నామో ఎక్యురసీగా రాసి అన్నీ చేస్తున్నాము, కాకపోతే మాకు మేడము ఎవరు ఏం పనిష్ చేయట్లేదు, ఏం అనట్లేదు, అది ఇది అనుకుంటున్నారు. సో చూద్దాం. అన్నీ కష్టపడిన వాళ్ళకి కష్టపడినట్టుగానే ఉంటుంది ఫలితం, అవ్వని వాళ్ళకి అవ్వనట్టుగానే ఉంటుంది. అదేదో మనం చూద్దాం. ఎవరి వేలో వాళ్ళు, మీ వేలో మీరు వెళ్ళండి, నా వేలో నేను వెళ్తాను. ఓకే, దిట్ ఈస్ ఓకేనా? టేక్ కేర్. నెక్స్ట్ మీరు మొత్తం నోట్స్ అంతా ప్రిపేర్ చేసి నాకు వాట్సాప్ చేయండి. బాయ్.